محترم ناظرین، میرے عزیز دوستوں اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر پیاس اکیڈمی۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر ایزی انگلش گرامر لیکچر سیریز کا لیکچر نمبر 14 ہے، اور ہم اپنے اس لیکچر میں جملے کے 5 اقسام اور جملے کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں اپنے پچھلے لیکچر کے بارے میں چند سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے جوابات مجھے کمنٹ باکس میں بھیج دیں، میں اسے ریویو کروں گا۔ تو میرا پہلا سوال ہے، واٹ آر کانسوننٹ کلسٹرز، یعنی کانسوننٹ کلسٹر کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، ڈیفرینشیٹ بٹوین ڈائی گرافس اینڈ ٹرائی گرافس، ڈائی گرافس اور ٹرائی گرافس میں فرق واضح کرے۔ تیسرا سوال ہے، واٹ آر کگنیٹس، رائٹ سم آف دیم، کگنیٹس کیا ہے، اس کی کچھ مثالیں لکھیے۔ چوتھا سوال ہے، رائٹ 4 ایلیمنٹس آف انگلش گرامر، انگلش گرامر کے 4 حصے لکھیے۔ پانچواں سوال ہے، ڈیفائن ہوموفونز اینڈ اناگرامز، ہوموفونز اور اناگرام کی تعریف کریں۔ تو آپ اس کے جوابات کمنٹ باکس میں مجھے بھیج دیں، اور اگر آپ کو ان سوالات کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ میرے پچھلے لیکچروں کو دیکھ لیں، اس سے اس کی مکمل وضاحت آپ کو ہو جائے گی۔ تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر، اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سینٹنس کیا ہے۔ سینٹنس اصل میں سینٹاکس ہم پڑھتے ہیں۔ سینٹاکس میں ہم سینٹنس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ سینٹاکس جو ہے، یہ گرامر کے جو 4 ایلیمنٹس ہیں اس میں سینٹاکس جو ہے اس میں ہم سینٹنس پڑھتے ہیں۔ تو سینٹنس کا تعریف یہی ہے، a group of words with complete sense، الفاظوں کا ایک ایسا مجموعہ جو مکمل مطلب دے دے تو اس کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی جملہ کہتا ہے یا لکھتا ہے اور دوسرا شخص اس سے مکمل مطلب لیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، دوسرا شخص سے مکمل مطلب نہیں لیتا تو ہم اس کو جملہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم پریز کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم سینٹنس فریگمنٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن جملہ نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم پڑھتے ہیں جملوں کے اقسام کے بارے میں اور کچھ مثالیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تمام مثالیں جو ہے جملے کے مثالیں ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں جملے کے جو کائنڈز ہے، جو قسمیں ہیں اس کے بارے میں۔ تو جملے کے 5 قسمیں ہیں۔ بعضی گرامر میں جملوں کے 4 قسمیں بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں جو 5واں قسم ہے اپٹیٹیو سینٹنس وہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن بعضی گرامروں میں 5 قسمیں دیے گئے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ 5 قسمیں بتاتا ہوں کہ جملے کے جو 5 قسمیں ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 قسم جو ہے اس کو ڈکلیریٹیو یا اسرٹیو سینٹنس کہتے ہیں، اور ڈکلیریٹیو یا اسرٹیو سینٹنس کے فردر 2 قسمیں ہیں، ایک کو ہم افرمیٹیو سینٹنس اور دوسرے کو ہم نیگیٹیو سینٹنس کہتے ہیں۔ دوسرا جو قسم ہے جملے کا اس کو ہم امپیریٹیو سینٹنس، تیسرا قسم انٹراگیٹیو سینٹنس، چوتھا قسم ایکسکلیمیٹری سینٹنس، اور 5واں قسم اپٹیٹیو سینٹنس۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جملے کے جو قسمیں ہیں اس میں سب سے پہلا جو قسم ہے اس کو امپیریٹیو سینٹنس ہم کہتے ہیں، پھر دوسرے قسم کو ڈکلیریٹیو سینٹنس، ایکسکلیمیٹری سینٹنس، اور اسی طرح انٹراگیٹیو سینٹنس اور اپٹیٹیو سینٹنس۔ تو آئیے اس کی تعریفیں اب ہم دیکھتے ہیں۔ امپیریٹیو سینٹنس کیسے کہتے ہیں؟ امپیریٹیو سینٹنس جو ہے a sentence that expresses a command or request، ایسا جملہ جو حکم ظاہر کرے، جو کسی کو حکم دینا ظاہر کرے یا کسی کو التجا ظاہر کرے، جس میں کسی کو التجا بیان کی گئی ہو یا کسی کو حکم دیا گیا ہو، تو اس کو ہم امپیریٹیو سینٹنس کہتے ہیں۔ اس پر آگے میں مثالیں بھی دیتا ہوں، آپ ان مثالوں کو بھی دیکھ لیں۔ دوسرا جو قسم ہے ڈکلیریٹیو سینٹنس، تو ڈکلیریٹیو سینٹنس جو ہے a sentence that makes a statement or assertion، ایسا جملہ جو ایک بیان بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ ایک بیان بناتا ہے یا ایک assertion، مطلق یہ ایک بیان ہوتا ہے جس میں حکم نہیں ہوتا، جس میں جذباتی الفاظ نہیں ہوتے، جس میں سوال نہیں ہوتا، جس میں دعائیہ الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ مطلق ایک بیان ہوتا ہے۔ یہی بیان پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور یہ بیان نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بیان پازیٹیو ہو تو اس کو ہم
अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और अगर यही बयान नेगेटिव हो तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये मुतलक एक बयान होता है जिसमें किसी चीज़ के बारे में मस्बत राय दी गई हो या किसी चीज़ का नफी की गई हो। तो अभी मैं एक और किस्म बताता हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन। ऐसा जुमला जो जज्बात या एहसासात को ज़ाहिर करे, जो जज्बात या एहसासात को ज़ाहिर करे, तो ऐसे जुमले को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक और टाइप जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। ऐसा जुमला जिसमें सवालात पूछे जाते हैं तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अपटेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अपटेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम विश। ऐसा जुमला जो एक ख्वाहिश को जाहिर करे तो इसको हम अपटेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं इन तमाम काइंस जो है जुमले के, इसके बारे में हम मिसालें पढ़ते हैं ताकि इसकी मजीद वजाहत हो जाए। तो आइए हम मिसालों पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में मिसालें देता हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने दो मिसालें दी है। एक मिसाल पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में है और एक नेगेटिव सेंटेंस के बारे में है। आई लव माई कंट्री, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। तो यही डिक्लेरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव किस्म है। और दूसरा जो किस्म मैंने दिया है, वी डू नॉट वांट वायलेंस, हम शिद्दत नहीं चाहते। तो यही नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव किस्म है वो बयान किया गया है। इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंस के भी मैंने दो मिसालें दी हैं। डू यू वर्क वेल, डू योर वर्क वेल, डू योर वर्क वेल यही हुक्म है, इसमें हुक्म बयान किया गया है, किसी को हुक्म है कि अपना काम अच्छी तरह करो। दूसरा जो मिसाल है, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम करो। तो ये है, इसमें इल्तिजा बयान की गई है। इसी तरह तीसरा जो किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसमें इमोशंस है। हाउ कूल द वेदर इज, मौसम कितना ठंडा है। तो इसमें इमोशन जाहिर किए गए हैं, जज्बात जाहिर किए गए हैं। पिछले जो दो किस्में हैं उसका इख्तिताम, उन जुमलों का इख्तिताम हम फुल स्टॉप से करते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इख्तिताम जो है वो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से करते हैं। इसी तरह चूँकि इसमें जज्बात जाहिर हुए हैं तो इसलिए इसका इख्तिताम हम एक्सक्लेमेशन साइन से करते हैं। जो चौथा किस्म है उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस पर एक मिसाल मैंने दी है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने बहन भाई हैं। सिबलिंग बहन भाइयों को कहते हैं। तो आपके बहन भाई हैं, यही आप गौर से सुन ले कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का इख्तिताम हम साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क से करते हैं। अब मैं आता हूँ जो पांचवा किस्म है उसकी मिसालों की तरफ, अपडेटिव सेंटेंस की मिसालों की तरफ। तो अपडेटिव सेंटेंसेस पर भी मैंने दो मिसालें दी है। पहला मिसाल है, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। इसमें एक दुआ बयान की गई है, किसी को दुआ दी गई है कि अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। और दूसरा जो मिसाल है, वुड दैट आई वर रिच, तो इसमें एक ख्वाहिश जाहिर की गई है, काश कि मैं मालदार होता। तो अपडेटिव सेंटेंस में या दुआ जाहिर की जाती है और या एक ख्वाहिश जाहिर की जाती है। तो इसी तरह मैंने जुमले के 5 किस्में हमने आज पढ़ी है। पहला किस्म डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, और फिर डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के 2 मजीद किस्में हैं। एक को हम अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें मस्बत बयान दी गई हो, और एक नेगेटिव सेंटेंस जिसमें मनफी बयान दी गई हो। और इसके बाद जो दूसरा किस्म है उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हुक्म या इल्तिजा बयान की गई हो। तीसरा जो किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें जज्बात या एहसासात बयान किए गए हो। चौथा किस्म इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा गया हो। और पांचवा किस्म अपडेटिव सेंटेंस जिसमें दुआ या ख्वाहिश जाहिर की गई हो। तो ये जुमले के 5 किस्में हुए। आज के लेक्चर में हमने जुमले की तारीफ और जुमले के 5 किस्में बयान की है मिसालों के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे इस तरह के लेक्चर आपको बर वक्त पहुँच सके। और आज के लेक्चर में यही काफ़ी है। मैं आइंदा लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।